Jangan lupa absen. Guys, aku ambil kopi dulu boleh nggak? Punya foto waktu sama dia. Dia siapa? Mantanku kan ada 100. Enggak, dibilang merah banget. Terasa apa, pengen cubit? Terasa strawberry. Davina sama Jihan mana? Siapa itu? Merahnya kurang, Nat. Enggak. Banagita. Halo Raffi Ahmad, good morning. Aku tuh pagi-pagi harus oleng. Ngejamet gini jadi biar semangat. Om Novan saha, ai kamu. Oleh Amer. Ih, apa itu Amer? Spill tato pundak. Tato buaya betina ya. Bukan. Hai Kates Teja, welcome to my room. Thank you mawarnya. Jangan lupa absen ya, ayolah ngopi. Hai papi. Gak ada. Dia gak biasa Amer bang. Americano, yes, true, thank you loh, benar. Kaniki, hai. Nah gitu dong bang, aku nggak pernah follow aku perasaan. Oh Brondong, boleh juga nih Brondong. Welcome back. Halo Kaniki, jangan lupa follow ya. Ih sumpah, bentar. Nanti aku izin maybe 1 menit. Bentar ya, di sini doang kok. Udah follow, coba absen. Ya udah sambil kopi sana. Enggak mau nanti kalian ngilang. Kayaknya bisa tuh. Thank you udah absen guys. Ramein dong. Cari boleh. Iya yang nonton banyak, tapi aku nggak terbang. Nanti aku izin 1 minute ya untuk demo MBG biar rame. Biasa terbang. Emangnya kamu burung? Banyak paus gak? Iya boleh paus deh guys, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah paus. Nggak apa-apa, 1 orang 1 paus. Makasih banget loh anyway sebelumnya. Semoga ada yang peka. Cantik, thank you kak. Banget sih, udah lama nih nggak chill. God bless you, thank you. Pakai L'Oreal ya kak? Iya, bener lagi. Lagi pakai L'Oreal. Iya, karena memang L'Oreal itu bagus loh guys, serius. Halo kak, siapa ya, aku lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Zul. Jangan lupa di follow ya. Andaikan pemandang. Thank you udah absen. Hai. Kata-kata buat orang selingkuh. Guys. Kata-kata buat orang selingkuh. Gue nggak butuh. Nggak tahu, belum bisa mikir, nanti dulu. Hai Big Boss Q, Komoriki. Big Boss, kamu malam sampai jam berapa? Anyway, kayaknya pas aku kalau jumpa yang seger dari mana nih, aku segerin loh. Bentar.
kalau jumpa yang kok gimana gitu ya. Adit zodiak Capricorn. Oh na 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 Havana na na. Iya dong, negerin kan, pause dulu bisa kali. Satu gitu dari sekian tadi 100 berapa, nggak ada gitu yang mau ngasih aku pause. Playlistnya kurang raw. Jangan dong, masih pagi dong. Ya subuh kan aku lihat hai kapten. Havana Onana gitu. Kak Jordi kenapa? Havana Onana. Halo Nadia Kusuma lucu. Ai morning. La 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 la. Thank you udah follow guys. Iya tadi tidur setengah 6 ya. Kamu tau gak sih kamu itu lucu bukan cantik. Ya nggak apa-apa lah, aku mau lucu kek mau cantik kek. Icak kali. Bentar ya guys, 1 minute. Maaf. Bidadarinya baru comeback. I know it when I met him. I love him when I love him. Gak, kopinya di bawah. Aku baru ini doang tadi. Havana, Onana. Half of my heart is in Havana, Onana. Baby satu bawah saya suka. Kamu mau jadi pacar aku yang Aditya Medi. Siapa ini? Morning. Tuh kan, jadi turun viewers aku. Morning juga Honey Bunny Sweetie bala-bala. Izin follow ya, silakan. Mau kemana? Kok baik?
Morgan guys. Morning. Tiba-tiba lewat Mbak, emang iya ya? Kenapa bete gitu? Biasa pagi-pagi udah ada tagihan. Ya lagi not good aja. Halo, siapa ini? Aku nggak kebaca, sorry ya. Nggak bilang emang. Maaf ya, jadi aneh. Emang kelihatannya kalau bete ya? Emang kedengeran ya? Sorry. Ngomongnya ini nggak pernah dijagain. Kasih mah nggak bawain $2 aja. Nadia Slavina, hai. Kok ketawa kasih mengantuk, kok turun mantuk ya tuh, ya tuku bos. Americano dong. Ya, bentar. Minimal gaji gak ada. Kamu tuh orang mana, coba tebak. Jabodetabek, pada intinya Jabodetabek. Bibirnya nakal. Emang iya. Aku pakai L'Oreal Ramping. Jangan lupa di follow ya. Aku jemput bukan. Hah? Bukan. Pengen banget punya pacar yang bibirnya kayak kakak. Ya disuruh filler aja sana. Kamu filler aja bibirnya. Ambono hula 3 kali ya. Kenapa lagunya ini terus? Karena dia
Lopez kebun kak. Oh na 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 Havana. Lima atau empat. Jam 3 Nagita. Iya aku Nagita. Nadia Slavina Mariana Tengker. Pakai body lotionnya aku Vaseline. Aku mau pakai oke lah kalau Jabodetabek one day itu. Buat kulit kering itu love you sweetie, mau beli makan dulu, jangan lupa makan. Kalau gamut DM aja mau makan apa. Oke, bye. Hai Kak Jun, welcome to my room. Good morning ya guys. Aku nggak tahu, kayaknya sih so far bagus-bagus aja, bagus-bagus aja kok. Cuman kayak tergantung needs kalian apa dulu. Kalau buat wangi doang ada, kalau buat brightening ada, kalau buat kayak ya salam kenal juga guys. Kamu asli mana? Coba tebak. Kulit kering itu Vaseline juga kok anyway. Hai Dendot. Hai Kapten. Aku belum pernah ke Lampung anyway, belum. Halau juga. Kayak bangun pagi tuh enak banget, tapi kayak moodnya susah ya kalau di kontrol, moodnya susah. Bahas siapa ini?
baik kolam. Aku mau di laser tai lalat kayaknya deh. Pagi Surabaya. Oh, Bang Ali di Surabaya. Morning, hello. Buset, Nadia nggak off. Emang kok dari subuh ya nontonin aku ya? Enggak, aku belum off sampai detik. Bang F Ica kali. Nanti after ini ada bentar. Bang Ali, Bang F, Bica kali. Pagi-pagi itu dikasih ke Indah. Istirahat ya. Enggak, aku lanjut mau konten sama nanti olahraga. Mana wajah lucunya? Aku belum dikasih keindahan nih, padel. Enggak, aku mau pilates sama siapa? Sendirilah. Ih, dikasih love-nya gitu doang. Ayo PK. Giliran bangun pagi. Habis galeri aku masih kosong Bang F. Parah banget. Yeay. Aku soalnya siang mau Sami apa? Ayo, mau nggak? Parah banget ya, aku bangun pagi nggak dihargain guys. If the world was ending, I wanna be next to you. Terang live dah atuh. Ya kan ada notification. I wanna hold you just for a while. Iya, karena dirawat. Boboy welcome. Hai, siapa ini? Daniel. Salah. Ayo miss. Lost in the world that we stream. Hi dark side. Ya karena aku merawat. Rambutmu cantik, thank you. Suka, welcome. Aduh, apalagi sih? Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Miss mau nggak? Sebel banget deh. Kan emang aku Nadia Slavina Mariana Tengker. Enggak, aku nggak kenal Veronica.
Kusuma, hai. Boleh coba yang cantik tapi kalau benar ya. Hai Kasya, udah belum? Yang cantik tapi ya nanti kirim di DM kalau buat beneran di truk. Atau nggak ngambil aja di foto-foto aku biar bagus. Boleh guys, udah dulu ya, 3 menit lagi aku off. Adriana, welcome to my room. Thank you udah absen. Hai Polos, good morning guys. Thank you lo ice cream di pagi harinya. Morning kak, apa kabar? Kayak how are you? Kemana aja kalau boleh tahu? Iya, aku Jakarta, kenapa? Udah ya guys, aku 2 menit lagi off ya. Bola KWC yang sugan. Iya, aku juga kayak masih ngantuk, tapi aku harus mandi soalnya harus konten. Where? Ya Jakarta aja. I just woke up from a dream. Ih lama banget ya nungguin sejam doang. Oh 1 menit lagi ya guys. Thank you ya yang udah mampir, yang udah absen. Nanti see you siang kali ya.
Oh, I see. Ih, lama banget ya Allah, 1 jam doang, bentar. Nah udah, guys, see you again. Thank you loh, pick to say hello, hello. Guys, nanti aku live lagi maybe jam 1 kayaknya ya. Aku mau off dulu, mau izin konten. Hi, see you. I can follow you. Ya, it's true. Follow aja. Bye bye. إفريقيا جان كاسيا. ومما زاد الطين بلة أن الوباء تفشى في منطقة تشهد نزاعا بين جماعات مسلحة، هي مقاطعة إيتوري قرب الحدود مع أوغندا. تتزايد المخاوف من اتساع نطاق العدوى في هذه المنطقة، حيث تواجه السلطات صعوبات في الوصول إليها. مقاطعة يشدد كاسيا على أهمية بلوغها. نتواصل مع الأطراف المتنازعة لكي يفهموا ضرورة منحنا حق الوصول، فنحن لسنا طرفا في النزاع، بل نحن هنا لدعم السكان وقد فعلنا ذلك سابقا. هذا هو نهجنا. من جانبنا نحرص على توفير جميع الوسائل اللازمة. فهذه المنطقة تمثل أكثر من 70% من عمليات تفشي الأمراض في إفريقيا، وفق المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض. في أوغندا المجاورة أعلنت حالة طوارئ صحية خشية تفشي الفيروس الذي فتك في السابق بالآلاف من سكان البلاد. تفش عدته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، إلا أنها لا تستوفي معايير حالة الطوارئ الوبائية. من هنا تنبع أهمية تغطية المنطقة وتغطية القارة، مهمة يقول كاسيا إنها تتطلب دعم الشركاء للبلدان الأكثر عرضة للخطر. تواصل الصحف العالمية تسليط الضوء على القمة الأمريكية الصينية الأخيرة وتبعاتها على كل من طهران وواشنطن وبكين. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقرأ مقالا عن إمكانية عودة العمليات العسكرية ضد إيران، وأن عودة ترامب من الصين وضعته في مواجهة قرارات مصيرية بشأن إيران، حيث صاغ كبار مساعديه خططا للعودة إلى الضربات العسكرية إذا قرر ترامب محاولة كسر الجمود بمزيد من القنابل. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يبدو في وضع صعب بما يخص إيران، فرغم تحول الحرب إلى عامل ضغط سياسي عليه ورغبته في إنهاء هذه المعضلة، إلا أن عدم تحقيق أهدافه من الحرب حتى الآن قد يدفعه للعودة للقتال. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل منخرطتان في استعدادات مكثفة هي الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران مع بداية الأسبوع المقبل. وترى الصحيفة أن الخيارات العسكرية المطروحة أمام ترامب تتمثل في شن غارات أكثر عدوانية على أهداف عسكرية وبنية تحتية إيرانية، أو نشر قوات العمليات الخاصة على الأرض للبحث عن المواد النووية المدفونة في أعماق الأرض. ونقرأ في ناشونال انترست الأمريكية مقال بول سوندرز حول أوراق القوى بالنسبة لإيران في مضيق هرمز، وأن ترامب لا يملك الأوراق الرابحة التي قد تجبر إيران على قبول شروطه لإنهاء الحرب، لكن في المقابل لا يملك قادة إيران جميع الأوراق الرابحة أيضا. ويلفت الكاتب إلى أن قادة إيران يعتقدون أن خوف ترامب من تداعيات أزمة الطاقة العالمية وانعكاساتها السياسية الداخلية المحتملة سيدفعه نحو التسوية التي يرغبون بها، إلا أن ذلك يمثل مقامرة غير محسوبة.
ويعتقد الكاتب أن القلق الحقيقي يكمن في أن التعنت الإيراني قد يدفع ترامب إلى التهور بصورة أكبر عسكريا، وقد يأمر بتنفيذ عمليات عسكرية شديدة تطال القادة والبنى التحتية والمدنيين على حد سواء. ويعتبر الكاتب أن قادة إيران قد يواجهون مخاطر كبيرة إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل أن يجبروا الاقتصاد الأمريكي والعالمي على تحمل أضرار طويلة الأمد. إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية، حيث رأى جيمس بالمر أن قمة ترامب وشي جين بينغ في بكين كانت باهتة ومجردة من أي اختراقات حقيقية، ما عكس ثقة صينية متزايدة بعدم حاجتها لإضفاء أهمية استثنائية على الزيارات الرئاسية الأمريكية، لافتاً إلى أن الإعلام الصيني تعامل ببرود لافت مع الزيارة، خلافا للزخم الذي رافق زيارات رؤساء أمريكيين سابقين، فيما اكتفى شي جين بينغ بتكرار المواقف التقليدية بشأن تايوان وحقوق الإنسان ورفض الصراع مع واشنطن. وأشار إلى أن القمة لم تنتج سوى تفاهمات تجارية محدودة، بينما غابت أي إنجازات حول إيران أو تايوان أو التنافس الجيوسياسي رغم التوقعات السابقة. الكاتب خلص إلى أن بكين باتت ترى نفسها قوة عالمية مكتملة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي، في وقت تبدو فيه واشنطن أكثر ارتباكا بسبب عزلة ترامب الدولية وحرب إيران وتراجع صورة القيادة الأمريكية، ما جعل ترامب هو الطرف الباحث عن التقدير الشخصي من شي جين بينغ وليس العكس. وأيضا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رأى الكاتبان أنتون تريونوفسكي وديفيد سانجر أن القمة التي استمرت يومين في بكين أبرزت مدى التغيير الذي طرأ على أسس السياسة الأمريكية تجاه الصين في أعقاب تراجع ترامب المذل عن الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي. ويشير الكاتبان إلى أن ترامب تجاهل التحذيرات الواردة من البنتاغون حول قدرات الصين ونواياها، والذي يكشف عن خطة لإخراج الولايات المتحدة من غرب المحيط الهادئ وضم تايوان أملا في تجنب معاداتها. ويعتقد الكاتبان أن صورة الرئيس الأمريكي المتواضع والزعيم الصيني الواثق تعكس نجاح شي جين بينغ في إفشال النهج المتشدد تجاه الصين الذي تبناه دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية. ويرى الكاتبان أن نهج ترامب في الصين المبني على التهذيب والهدوء تجنبا لإشعال فتيل أزمة جديدة مع بكين يحمل في طياته دلالات على ضعف الموقف الأمريكي وضعف ترامب على حد سواء. ختاما مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حيث تناول تقرير أرون كريشفيلد وهنري فوي تحرك الناتو للضغط على شركات السلاح الأوروبية لتوسيع الإنتاج العسكري بسرعة غير مسبوقة في محاولة لإعادة بناء القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة. وأوضح
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحذيرات من احتمال استئناف الحرب على إيران. وفي موازاة ذلك تتواصل التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة في المنطقة. جمود في المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران لا يكسره سوى منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال يلوح فيه باستئناف التصعيد العسكري ضد إيران، حيث نشر صورة تظهر سفنا حربية بينها قارب يرفع العلم الإيراني معلقا عليها بعبارة الهدوء الذي يسبق العاصفة. المنشور سبقه تصريح للرئيس الأمريكي للقناة الفرنسية BFM بأن إيران ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وفيما تشير تقارير إعلامية أمريكية إلى صراع داخلي بين مؤيدين لعودة الضربات العسكرية ومشجعين للحل الدبلوماسي. يقول البيت الأبيض إن الرئيس يملك كل الخيارات المتاحة، ومع ذلك يبقى يميل إلى الدبلوماسية. وعلى الجانب الإسرائيلي أكدت القناة 13 وجود حالة تأهب مرتفعة بسبب احتمال استئناف الحرب، ورجح مسؤولون إسرائيليون أن يكتفي ترامب بضربة محدودة مثل استهداف محطات كهرباء وجسور. أما الموقف الإيراني فيبقى حذرا ويلوح بجاهزية البلاد للدفاع عن نفسها في حال عادت الهجمات العسكرية ضدها. واعتبر المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن فرض سيادة بلاده على مضيق هرمز وكسر الهيمنة الأمريكية من منجزات الحرب. تجاوزنا سابقا عن حق سيادتنا في مضيق هرمز وسمحنا بعبور معدات عسكرية كان من المقرر استخدامها ضدنا عبر المضيق، ولن نفعل ذلك مجددا. ومن جهتها تسعى إسلام آباد إلى إحياء المفاوضات مرة أخرى ومنع الانزلاق إلى تصعيد عسكري، حيث أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، مؤكدا أن باكستان تحظى بثقة جميع الأطراف. ومن جهتها قالت سفارة باكستان في إيران إن إسلام آباد وطهران أجرتا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة، وأكدت أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران تأتي في إطار جهود إسلام آباد لتسهيل الحوار وتعزيز السلام. معي من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. اهلا وسهلا بك ياسر. حراك دبلوماسي يبدو انه مستمر تمثل في زياره الوزير الباكستاني لطهران، ما الذي رشح عن هذه الزياره؟ حتى اللحظه لا يوجد هناك المزيد، ولكن الواضح ان هناك كما ذكرت حراك دبلوماسي واسع، وبطبيعة الحال هذا يأتي في سياق حتى تبادل الرسائل الذي جرى خلال الأيام الماضية وسبقت هذه الزيارة. ولكن يبدو أن إسلام آباد تسعى من خلال حضورها في طهران أن يكون لها دور في إقناع الجانبين طهران وواشنطن وفقا لما يجري تتحدث عنه المصادر لاستئناف المفاوضات مجددا وأن تعقد الجولة الثانية، على اعتبار أن ما يقرأ في لدى أكثر من مراقب هنا بأن هناك تباين في وجهات النظر تتعلق بشاكلة الدخول أساسا في المسار الدبلوماسي الذي لدى طهران عدة شروط وضعتها وعدة مقترحات كانت قد وضعتها على الجانب الأمريكي. في المقابل جاء الرد الأمريكي برفض كل هذه المقترحات، وبالتالي هناك من يتحدث على أن إمكانية التوصل إلى الدخول في بآلية المفاوضات حتى اللحظة لم تتم حتى اللحظة، وبالتالي هذا ما لم تقتنع به لا طهران ولا على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع سقف التهديدات. والكلام هنا تحديدا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي آخر منشور له فهم هنا في الداخل الإيراني
بأنه يعني ينذر بقرب إمكانية أن يكون هناك عدوان جديد على الأراضي الإيرانية، وبالتالي أكثر الكلام في الداخل الإيراني الآن ويزيد هو الذي يحاول التأكيد على استعداد إيران على الصعيد العسكري، وأن التعليمات وفقا لما يجري التأكيد عليه وتتناقله وسائل الإعلام الإيرانية عبر مصادرها العسكرية بأن هناك أوامر صدرت من الجهات العليا إلى كافة المعنيين على الصعيد العسكري في لدى كافة القوات المسلحة الإيرانية، إن كان لدى الجيش الإيراني أو الحرس الثوري. الجميع يؤكد على أن الجهات أصدرت الأوامر من أجل أن يكون هناك رد وبشاكلة مختلفة عما جاء في الحرب 40 يوما، وبالتالي كل الاستعدادات وكل الأجواء الحالية الآن في الداخل الإيراني تشير إلى أنه قد يكون هناك عدوان أمريكي وإيران تستعد له على هذا الصعيد. لا أحد يتحدث بتفاؤل عن إمكانية عقد جولة جديدة، ولكن تستمع طهران إلى إسلام آباد بطبيعة الحال كربما قد تكون إمكانية أن يكون حلحلة هذا المسار، كما يجري التأكيد بطبيعة الحال من قبل وزير الخارجية عباس عراقچي وكذلك الرئيس الإيراني، الذين يؤكدون على أن طهران تريد إبقاء المسار الدبلوماسي، ولكن في ذات الوقت لا يمكن التنازل عما تطلق عليه بخطوطها الحمر. شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. وكشفت طهران عن خطة جديدة إذن لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار بحري خاص يمنحها إشرافا مباشرا على السفن العابرة مقابل خدمات وتأمينات بحرية مدفوعة. وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الآلية ستكشف قريبا، وأن الرسوم ستحصل مقابل خدمات متخصصة للسفن والأطراف المتعاونة مع إيران حصرا، في حين سيبقى المسار مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. في مضيق هرمز تضيق مسارات العبور وتتسع خرائط السيطرة وحسابات النفوذ والطاقة. الممر الذي برزت أهميته خلال الحرب تدرس إيران منحه دورا مختلفا في مرحلة ما بعد التصعيد عبر تحويله من نقطة توتر أمني إلى منصة لتنظيم العبور والخدمات البحرية المدفوعة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كشف أن طهران أعدت آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة في المضيق عبر مسار محدد سيعلن عنه قريبا. بحسب المسؤول الإيراني تقوم الخطة على تقديم خدمات متخصصة وتأمينات بحرية للسفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران مقابل رسوم تحصل ضمن هذه الآلية، مع حصر الاستفادة بالسفن والأطراف المتعاونة مع طهران فقط. وأكد أن هذا المسار سيبقى مغلقا أمام المشاركين في مشروع الحرية الأمريكي. لكن الطرح الإيراني يأتي في مواجهة مواقف دولية رافضة لأي قيود على حرية الملاحة في المضيق، باعتباره ممرا حيويا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. فالولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية شددت على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمثل مصلحة دولية، فيما دعت الصين إلى إبقاء المضيق مفتوحا، بينما تؤكد دول الخليج ضرورة حماية أمن الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة وفتح الممر دون شروط أو رسوم. وفق القانون الدولي يعد هرمز من المضائق الدولية الخاضعة لمبدأ المرور العابر، بما يضمن حرية الملاحة وعدم عرقلة عبور السفن. وفي ظل هذه القيود القانونية تعتمد الخطة الإيرانية على نموذج الخدمات البحرية والتأمينات المدنية في محاولة لمنحها طابعا تنظيميا واقتصاديا أكثر قبولا. فمن تنظيم المرور إلى خدمات التأمين البحري، يبدو أن طهران تسعى للانتقال من التلويح بالسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى إعادة تعريف من يتحكم بإيقاعه ومن يملك القدرة على إدارة واحد من أكثر شرايين الطاقة حساسية في العالم. معي من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني الأسبق، شكرا لانضمامك إلينا السيد عباس. يبدو أن هنالك حراك دبلوماسي تفتح له طهران الأبواب، ولكن في ذات الوقت يتم الحديث عن آلية
جديدة تضمن التحكم الشامل لإيران بمضيق هرمز، وهو ما قد يعتبر ابتزازا اقتصاديا، فهل يجتمع الضدان؟ صباح الخير وتحية للمشاهدين ولك أيضا. الحقيقة نعم، إيران تتحكم الآن بالمضيق وهذا أصبح أمرا واقعا. هناك أصوات قلتها سابقا قد علت في إيران بأن الإيرانيون أو الحكومات السابقة ربما كانت قد أخطأت عندما لن تستخدم هذه الورقة في الأزمات وفي الحرب التي فرضت عليها في السابق. كانت تهدد دائما ولكنها لن تستخدم هذه الورقة. اليوم الحقيقة أصبح أكثر من أي وقت مضى أهمية هذا المضيق، وكما قال يوم أمس نائب رئيس الجمهورية الذي هو ربما يتصدر هذا الموضوع أكثر من الآخرين، ويعتبر المضيق مضيقا إيرانيا ووطنيا، عندما يقول كيف كنا نسمح، قد أخطأنا، وكيف كنا نسمح بمرور سفن تحمل الأسلحة لتهاجمنا في السابق. وهذا له يعني مراد كبير في الشارع الإيراني. هناك مرونة كبيرة في عبور السفن، ولكن في ضمن هذا التحكم الذي أشرت إليه، وخاصة بعد التنسيق مع القوى البحرية للحرس الثوري. يوم أمس كانت هناك اتصالات أوروبية كانت قد خضعت لهذا التحكم وأرادت التنسيق للمرور بعد السفن اليابانية والصينية وسفن أخرى من شرق آسيا. يعني هل هذا يعني سيد خميار، هل هذا يعني بأن إيران باتجاه نهج جديد وهو التفاوض البيني مع كل دولة، وبالتالي هل صارت إيران في هذه الحالة في غنى عن التفاوض مع الأمريكيين مثلا؟ بالنسبة للمضيق نعم، حتى الإيرانيون في السابق كانوا يتحدثون بأن هذا المضيق أصبح شيء من الماضي، الطريقة التي كانت تتعامل معها طهران في السابق. لذلك حتى لو كان هناك مفاوضات، وهذه المفاوضات الآن ربما تجري مع زيارة وزير الداخلية أو تتحرك المياه الساكنة بعد مجيء وزير الداخلية الباكستانية يوم أمس، لكن هذا لا يعني التخلي عن هذا البروتوكول الجديد التي تؤكد عليها طهران، والتي تقول بأنها تنسق مع سلطنة عمان وتراعي الحقوق الدولية والقوانين الدولية، وتراعي أيضا بما يتطلب منها بالتنسيق مع دول الجوار ودول المنطقة. لكن أن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، فأتصور هذا لن يحدث، لأن هناك